अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला तासनी अंदर आपणे मानव भूगोळ अभ्यासना अभिगमोनो अभ्यास कर्यो हतो, जेनामां ऐतिहासिक अभिगम अने क्षेत्रीय विश्लेषण अभिगमनो अभ्यास कर्यो हतो। आजनो मुद्दो छे पारिस्थितिकीय विश्लेषण अभिगम एटले के इकोलॉजिकल एनालिसिस एप्रोच। मानवी पोतानी प्रवृत्तिओनुं प्राकृतिक पर्यावरण में केवी रीते समायोजन करे छे अने तकनीकी एटले के टेक्नोलॉजीना विकास द्वारा प्राकृतिक प्रतिकूलताओं एटले के मुश्केली आवे छे तेनो सामनो केवी रीते करे छे तेनुं विश्लेषण आ अभिगम द्वारा करवामां आवे छे। मानवी पोतानी प्रवृत्तिओनुं एटले के मानवी जे प्रवृत्ति करे छे तेनुं प्राकृतिक पर्यावरण में केवी रीते समायोजन करे छे एटले के प्राकृतिक पर्यावरण जे अत्यारे प्रकृति छे ए जे प्रकृतिनुं पर्यावरण छे अत्यारे जे कुदरती वातावरण छे एनामां समायोजन एटले के पोतानी प्रवृत्तिओ केवी रीते पर्यावरणनी अंदर करी शके छे, समायोजन साधे छे एटले के तेने एक्सेप्ट करे छे अने टेक्नोलॉजीना विकास द्वारा प्राकृतिक प्रतिकूलताओनो सामनो केवी रीते करे छे। जो टेक्नोलॉजीनो विकास थाय छे तो केटलीक प्राकृतिक प्रतिकूलताओनो सामनो पण करवो पड़े छे। टेक्नोलॉजीना विकासना कारणे प्रकृतिनी अंदर घणी बधी एवी नुकसान थाय छे, घणुं बधुं एवुं छे ए प्रॉब्लम्स सर्जाय छे तेनो पण मानवीने सामनो करवो पड़े छे। दाखला तरीके एक उदाहरण आपणे लईए के खेडूत खेती करे छे पण टेक्नोलॉजीना विकासना कारणे वरसादनो जे समयगाळो छे ए थोड़ो घणो आगळ पाछळ थाय छे अथवा तो अतिवृष्टि सर्जाय छे अथवा अनावृष्टि थाय छे अथवा वरसाद छे ए समयगाळाथी पहेले आवी जाय छे तो पण पाकने घणो बधो नुकसान सर्जाय छे। तो आ टाइपनी जे प्राकृतिक प्रतिकूलताओनो सामनो पण मानवीने करवो पड़तो होय छे। तेनुं विश्लेषण आ अभिगम द्वारा करवामां आवे छे। प्राकृतिक पर्यावरणनी प्रतिकूल परिस्थितिओनी साथे अनुकूलन स्थापवामां जे पारिस्थितिक परिवर्तन जोवा मळे छे तेनो अभ्यास आ अभिगममां समाविष्ट छे। निश्चयवादी एटले के नियतिवादी अने संभववादी विचारधाराओ आ अभिगम साथे जोड़ायेली छे। तो आपणे निश्चयवाद तमने 2 मार्क्सनी अंदर टूंक नोंधमां पूछाय छे अने संभववाद पण तमने 2 मार्क्समां टूंक नोंधनी अंदर पूछाई शके छे, तो तेनो अभ्यास करी लेवो। प्रथम आपणे लईए निश्चयवाद। तो निश्चयवाद ने नियतिवाद तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तमने 1 मार्क्सनी अंदर पूछवामां आवे कदाच के निश्चयवादनुं बीजुं नाम जणावो तो तेने नियतिवाद तरीके ओळखवामां आवे छे। आ विचारधारा मुजब मनुष्यनी बधी ज प्रवृत्तिओ अने क्रियाओ पर्यावरण द्वारा नियंत्रित थाय छे। मनुष्य जे कोई पण प्रवृत्ति करे छे के जे कोई पण प्रक्रिया करे छे ए बधी प्रवृत्तिओ अने क्रियाओ कोना द्वारा नियंत्रित थाय छे तो पर्यावरण द्वारा। केवी रीते तो खाली आपणे उदाहरण तरीके लईए के मानवी छे ए खोराक माटे पर्यावरण पर आधारित छे, पाणी माटे पर्यावरण पर आधारित छे, हवा उजास माटे पण पर्यावरण पर आधारित छे। એટલે મનુષ્યની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ અને ક્રિયાઓ કોના ઉપર આધારિત છે તો પર્યાવરણ ઉપર આધારિત છે। એટલે નિયંત્રિત પણ કોણ કરશે તો પર્યાવરણ નિયંત્રિત કરે છે। માનવી ગમે તેટલું એડવાન્સ થઈ જાય છતાંય પણ તે પર્યાવરણ ઉપર આધારિત છે। કુદરતી વાતાવરણ જો માનવીને ન મળતું હોય તો તેની પાસે જેટલી પણ ટેકનોલોજી છે તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો મતલબ નથી। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ માનવ સમુદાય, રાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ, માનવ સંસ્કૃતિ, જીવનશૈલી એટલે જીવન જીવવાની કળા અને વિકાસની માત્રાને પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ અસર કરે છે। પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ આ બધી બાબતને અસર કરે છે। માનવ સમુદાયને એટલે કે માનવીઓનો જે સમુદાય છે તે, રાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ, રાષ્ટ્ર એટલે કે જેમ ભારત દેશ છે તેનો, તો એનો જે ઇતિહાસ છે તેને, માનવ સંસ્કૃતિ માનવી જે જીવન જીવે છે તો એની જે રીતભાત છે, જીવન જીવવાની શૈલી છે, તો એ સંસ્કૃતિ
જીવનશૈલી મતલબ કે જે જીવન જીવવાની રીતભાત છે તે, અને વિકાસની માત્રાને કોણ અસર કરે છે? તો પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ એટલે કે કુદરતી પર્યાવરણ અસર કરે છે. આ વિચારધારા માનવીને નિષ્ક્રિય પરિબળ ગણે છે. આ વિચારધારા એટલે કે જે નિયતિવાદની અંદર માનવી છે એ પ્રકૃતિ વગર અધૂરો છે. આ વિચારધારા માનવીને નિષ્ક્રિય પરિબળ ગણે છે, કે માનવી સક્રિય પરિબળ નથી. માનવી કેવું છે? તો નિષ્ક્રિય છે, એ પર્યાવરણ ઉપર આધારિત છે. હિપોક્રેટ્સ, એરિસ્ટોટલ, હિરોડોટ્સ, સ્ટ્રાબો વગેરે વિદ્વાનોએ માનવી ઉપર પ્રાકૃતિક સ્થિતિનો પ્રભાવ સમજાવ્યો હતો. ત્યાર પછી કાન્ટ, હમ્બોલ્ટ, રીટર, કુમારી એલન સેમ્પલ તથા એલ્સવર્થ હન્ટિંગ્ટન દ્વારા આ વિચારધારાને અનુમોદન પ્રાપ્ત થયું હતું. 20મી સદીના પૂર્વાર્ધ સુધી આ વિચારધારા વિકસતી રહી હતી. કુમારી એલન સેમ્પલ તથા એલ્સવર્થ હેન્ટિંગ્ટન આ વિચારધારાના પ્રખર સમર્થક હતા. તમને એક માર્ક્સમાં એમ પૂછાઈ શકે કે નિયતિવાદ અથવા નિશ્ચયવાદ જે છે એ વિચારધારાના પ્રખર સમર્થક કોણ હતા? તો કુમારી એલન સેમ્પલ અને એલ્સવર્થ હન્ટિંગ્ટન એ બે જે ભૂગોળવિદો હતા તે વિચારધારાના પ્રખર સમર્થક હતા, એટલે કે તેને સમર્થન આપતા હતા, સપોર્ટ આપતા હતા. ત્યારબાદનો મુદ્દો છે સંભવવાદ. થોડુંક પોસિબલ હોય એવું, એટલે કે પોસિબિલિઝમ. પ્રકૃતિની સરખામણીમાં માનવને મહત્ત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે કુદરતની સરખામણીની અંદર માનવને મહત્ત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. માનવીને સક્રિય સ્વરૂપે જોવામાં આવે તે વિચારધારાને સંભવવાદી વિચારધારા કહેવામાં આવે છે. એ કહેવા માંગે છે કે માનવી છે એ પણ સક્રિય પરિબળ છે. તે બેઠે બેઠે પ્રકૃતિ ઉપર આધારિત નથી. તે પ્રકૃતિની અંદર રહીને પણ ઘણું બધું એવું કામ કરે છે કે જેનાથી તે પ્રકૃતિ ઉપર આધારિત નથી રહી શકતો અને પોતાની રીતે પણ ઘણી બધી શોધખોળ કરતો હોય છે, અથવા તો તે કોઈ પણ વસ્તુને ચેન્જ પણ કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો અહીંયા સંભવવાદ તરીકે, એટલે કે પોસિબલ છે વસ્તુ, એ દર્શાવવાનું વિચારધારા અહીંયા દર્શાવવામાં આવી છે. સંભવવાદ શબ્દનો સર્વપ્રથમ ઉપયોગ લુશિયન ફાવરે કર્યો હતો. એક માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે સંભવવાદ શબ્દનો સર્વપ્રથમ ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો? જવાબમાં આવશે લુશિયન ફાવરે. તેના મત અનુસાર માનવ સંભાવનાઓનો સ્વામી છે. માનવી છે એ સ્વામી છે કોનું? તો સંભાવનાઓનું, એટલે કે પોસિબિલિટી છે. કોઈ પણ વસ્તુ સંભાવના છે, આ વસ્તુ થઈ શકશે, આ વસ્તુનો આપણે ઉપાય કરી શકશું, આ વસ્તુ છે એ કેમ ન થાય? તો એવી વિચારધારા સંભાવવાદ દ્વારા લોકોને માનવીની અંદર છે. અને સંભવવાદ એમ કહે છે કે માનવી છે એ સંભાવનાઓનો સ્વામી છે. પ્રકૃતિના તત્વોના ઉપયોગ બાબતનો નિર્ણય માનવી જ કરે છે. પ્રકૃતિના તત્વો છે, મતલબ કે પ્રકૃતિની જેટલી પણ જે વસ્તુઓ છે એનો ઉપયોગ બાબતનો નિર્ણય, એટલે કે આનો ઉપયોગ કરવો કે ન કરવો, ઓછો કરવો કે વધુ કરવો, એનો નિર્ણય કોણ કરે છે? તો માનવી જ કરે છે. ખાણમાંથી સોનું કાઢવું હોય તો એનો ડિસિઝન માનવી લે છે. પેટ્રોલ છે એ કૂવામાંથી કાઢવાનો પણ ડિસિઝન માનવી લે છે. પેટ્રોલના વેચાણ માટેના ભાવ નક્કી કરવા હોય તો એ માનવી જ કરે છે. એટલે એ સંભાવનાઓનું શું છે? તો સ્વામી છે. ભૂગોળવેતા વિડાલ ડી લા બ્લાસે આ વિચારધારાનો વ્યવસ્થિત પ્રચાર કર્યો હતો. સંભવવાદી વિચારધારાની ઘણા વિદ્વાનોએ આલોચના કરી હતી, એટલે કે એના વિરુદ્ધ થયા હતા. નિશ્ચયવાદી વિચારધારા અને સંભવવાદી વિચારધારાનો સમન્વય કરતી નવનિયતિવાદી નામની વિચારધારા ગ્રિફિથ ટેલરે રજૂ કરી હતી. આ પણ તમને એક માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. નવનિયતિવાદ નામની વિચારધારા કોણે આપી હતી? તો ગ્રિફિથ ટેલરે રજૂ કરી હતી. તેણે સમજાવ્યું કે પ્રાકૃતિક નિયમોનું પાલન કરીને પ્રકૃતિનો ઉપયોગ માનવીએ કરવાનો છે. પ્રાકૃતિક નિયમોનું પાલન કરીને, એટલે કે કુદરતના નિયમોનું પાલન કરવાનું છે.
કરીને પ્રકૃતિનો ઉપયોગ માનવીએ કરવાનો છે. પોતાની રીતે એટલે કે પોતાના જેમ ડિસિઝન લઈને પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, પણ પ્રકૃતિના જે નિયમો છે એનું પાલન કરવાનું છે, પછી પ્રકૃતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. માનવીએ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણને મર્યાદિત કરીને પ્રાકૃતિક તત્વોનો ઉપયોગ કરવો અનિવાર્ય છે. સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણને મર્યાદિત કરીને પ્રાકૃતિક તત્વોનો ઉપયોગ કરવાનો અનિવાર્ય છે. પ્રાકૃતિક પર્યાવરણને નુકસાન થશે તો માનવ સમાજ સામે માનવ સર્જિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે અને માનવ વિકાસ પણ રૂંધાશે. જો અહીંયા કહે છે કે પ્રાકૃતિક પર્યાવરણને જો નુકસાન થશે તો માનવ સમાજ અને માનવ સર્જિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે. પર્યાવરણને નુકસાન થાય તો પર્યાવરણની અંદર જ માનવી રહે છે, એ પર્યાવરણને નુકસાન થશે તો માનવીને નુકસાન થશે. તો એવી રીતે માનવીઓનો પછી વિકાસ રૂંધાશે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી એવી નદીઓ છે કે જેને દૂષિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ લોકોને પીવાલાયક પાણી પણ નથી મળતું. તો એના કારણે લોકોને જે દરરોજ પીવાલાયક પાણી મળતું હતું અને એમને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોબ્લેમ ન થતી હતી, જે આ સમસ્યાના કારણે માનવીઓ પાણી વગર પોતાનું જીવન જેમ તેમ પસાર કરે છે. તો એવી પરિસ્થિતિઓ પણ આ વિકાસ થાય છે એના કારણે માનવીને તેનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે વર્તનલક્ષી અભિગમ. કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થતું સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તે ક્ષેત્રના માનવીના વ્યક્તિગત ગુણો, માન્યતાઓ, મૂલ્યો, વ્યવહારો, રીતિરિવાજો વગેરેનું પરિણામ છે. જો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થતું સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ શું છે કે માનવી જે જીવન જીવે છે એ જીવન જીવવાની રીતભાત. અત્યારે આપણે જે પર્યાવરણની અંદર રહીએ છીએ, જે સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણની અંદર, એ આપણી રીતભાત પ્રમાણે જીવન જીવીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે જે કચ્છમાં રહીએ છીએ તો આપણી બોલી છે કચ્છી, પછી આપણી રહેણી કરણી, ખાણીપીણી, પહેરવેશ, ધર્મ, રીતિરિવાજો, એ બધું તો એ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘણી બધી વખત આપણે એમ એક સ્થળથી બીજા સ્થળે જતા હોઈએ છીએ ઘણા દૂર, ત્યારે આપણે આપણા ઘરની યાદ આવતી હોય છે, કારણ કે આપણે એક એવા સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણની અંદર આવી જઈએ છીએ કે જે આપણે કોઈ દિવસ અનુભવ્યો નથી, અને એના કારણે આપણને છે એ ઘરની બહુ યાદ આવતી હોય છે. અને આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે જેવું તેવું હોય પણ પોતાનું ઘર સારું, કેમ કે એ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણની અંદર આપણે એટલા ભળી ગયા છીએ, એટલા મિક્સ થઈ ગયા છીએ કે આપણે અન્ય કોઈ સ્થળે કે જગ્યાએ સારું લાગતું નથી, મજા નથી આવતી. તો એ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણનું લક્ષણ છે. કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થતું સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ તે ક્ષેત્રના માનવીના વ્યક્તિના ગુણો, વ્યક્તિગત ગુણો એટલે કે માનવીની જીવન જીવવાની વ્યક્તિગત કળા છે, તે માન્યતાઓ, લોકોની માન્યતાઓ પણ હોય છે. મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારની માન્યતાઓ હોય, મૂલ્યો હોય, પછી વ્યવહારો છે, રીતિરિવાજો છે વગેરેનું પરિણામ છે. કોઈપણ પ્રદેશની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ત્યાંના લોકોના વર્તન પર અસર કરે છે. ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ત્યાંના લોકોના વર્તન ઉપર અસર કરે છે. ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં કેવું છે તો અત્યારે આપણે જોઈએ કે હિમાચ્છાદિત પ્રદેશમાં રહેતા લોકોની જીવન જીવવાની કળા એના પ્રમાણે હશે. આપણે એક ઉદાહરણ લીધું હતું કે દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં રહેતા લોકો માછલાઓનું વેચાણ પણ કરે છે અને ખોરાકમાં પણ માછલાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તો તે તેની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે અને એના આધારે લોકોનું વર્તન નક્કી થાય છે. માનવ સમુદાયોના વર્તન અને જીવનશૈલીથી સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ ઉદ્ભવે છે. માનવ સમુદાયોનું વર્તન જે જગ્યાએ રહે છે એના પ્રમાણેનું વર્તન હોય છે, અને વર્તનના કારણે એની જીવનશૈલીથી તેનું સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણનું ઉદ્ભવ થાય છે. તેનો પહેરવેશ, તેની રહેણી કરણી, તેના રીતિરિવાજો, તેની જીવનશૈલી, તેનો ખોરાક, તેના પહેરવેશ, તેની જીવન જીવવાની રીતભાત, તેનો વ્યવસાય, બધું છે એ સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણની અંદર જોવા મળે છે.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 મુદ્દાઓ છે એનો આજે અભ્યાસ કર્યો આપણે. માનવ કલ્યાણલક્ષી અભિગમ છે તેનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ તાસની અંદર કરશું. તો આજનો તાસ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ.